आजिर कालांश को स्वागत। आज आम दशम श्रेणी साहित्य सिंधु बहिर स्वभाव कवि गंगाधर मेहर रचित मंगले अइला उषा कविताटी को आम आलोचना करवा। तेणु पिला माने आरंभ शेष जाए ये भिडियो को देखी बुझापी चेष्टा कर। तेबे आस ये कविताटी आरंभ करवा। प्रथमे आम यही कविताटी आलोचना करने पूर्व कवि परिचय विषय सम्यक धारणा करवा। देख, कवि गंगाधर मेहर 1862 मसीहा बरगढ़ जिलार बरपाली जन्मग्रहण करथिले। से स्वभाव कवि भाव में सुपरिचित। से अनेक काव्य रचना करी पाठक महल बेस सुपरिचित हो पारछंती। कवि लिखित काव्यगुड़िक हूँ तपस्विनी, प्रणयवल्लरी, किचकबध, इंदुमती, पद्मिनी, अयोध्या दृश्य इत्यादि। से भली कविंकर केते क्षुद्र कविता संकलन रही सेगुड़िक हूँ कृषक संगीत, कविता माला, कविता कल्लोल, अर्घ्य थाली। से भली किछि आत्मजीवनी मध्य रचना करछंती। कवि को स्वभाव कवि भाव में परिचित एवं कविंकर मृत्यु 1924 मसीह होइथिला। एही कविताटी स्वभाव कवि गंगाधर मेहर तपस्विनी काव्यर चतुर्थ सर्गरु संगृहीत काव्यांश होची मंगले अइला उषा। एही कवितारे प्रकृति को एक मानवीय रूप में चित्रण कर रामचंद्र द्वारा निर्वासिता सीता वाल्मीकि आश्रम अवस्थान करथिबा बेले प्रभातर सूर्योदय पूर्वर समय अर्थात उषा तांकु स्वागत करने आश्रम पहुँची। तेणु सही काव्य को कवि अति सुंदर भाव में वर्णना करछंती। आमे ताहा प्रथम पंक्ति रे आलोचना करवा। तेबे आस यही कविताटी को आमे पढ़िबा। यार सुर होची राग चोखी। राग चोखी ताउ सही राग चोखी रे आमे एहाको आवृत्ति करवा। बर्तमान मु यार आवृत्ति करुच्ची। तापर मु यार कठिन शब्द को आलोचना करी एवं एहाको सरल भाव में बुझाइबा चेष्टा करी। मंगले अइला उषा विकचरा जीव दृशा जानकी दर्शन तृषा हृदय बही कर पल्लवे निहार मुक्ताधरी उपहार सतींक बास बाहर प्रांगणे रही कल कंठ कंठे कहिला दर्शन दिय सती राति पाहिला। यार कठिन शब्द को मु आलोचना करुच्ची। मंगले अइला उषा। मंगले अर्थ शुभ मुहूर्त, मंगल शुभ बेला, मंगल समय, महेंद्र बेला। उषा उषा अर्थ सकाळ सकाळ। विकच राजीव दृशा। विकच अर्थ प्रस्फुटित। विकच माने प्रस्फुटित। राजीव राजीव माने पद्म। विकच राजीव दृशा प्रस्फुटित पद्म। एठारे प्रस्फुटित पद्म सहित तुलना कराଯାଇଛି। जानकी दर्शन। जानकी किए? जानकी होचंती जनक नंदिनी जानकी माँ सीता। जानकी दर्शन देखिबा। तृषा तृषा अर्थ सुशीला। हृदय निज हृदय रे बही धारण करी। कर पल्लवे निहार। कर अर्थ हाथ। कर पल्लव कौलिया पत्र। कौलिया पत्र को धरी। निहार माने शिशिर टोपा। मुक्ता धरी उपहार। सीतांक सतींक बास बाहरे। सती एठारे सीतांकु वर्णना कर जायछि। बास माने तांकर बास स्थान। प्रांगणे बास स्थानर प्रांगण रे पड़िया रे। कलकंठ। कलकंठ अर्थ
କୋଇଲି କଣ୍ଠରେ କହିଲା ଦରଶନ ଅର୍ଥ ଦର୍ଶନ ରାତି ପାହିଲା। ଜାଣିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଏହାକୁ ମୁଁ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦେଖ, ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ବିକଚ ରାଜୀବ ତୃଷା, ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦୟେ ବହି। ଏଠାରେ ଉଷା ସତେ ଯେମିତି ଜଣେ ନବବଧୂ ସାଜି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ ଧରି ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଶିଶିର ରୂପକ ମୁକ୍ତା ଧରି ଆସିଛନ୍ତି। କୋଇଲି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା ଦରଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। ମାନେ ସକାଳ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି, ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ, ବିକଚ ରାଜୀବ ତୃଷା ମାନେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି, ପଦ୍ମ, ତାପରେ ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ଉଷା, ସକାଳ ସମୟ, ଜାନକୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହୃଦୟରେ ନିଜର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଜାଗି ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ହାତରେ କ'ଣ ନେଇଛନ୍ତି? ନିହାର ଧରି। ନିହାର ଅର୍ଥ କାକର ବିନ୍ଦୁ। ଯେତେବେଳେ ଘାସରେ ପଡ଼ିଲେ କାକର ବିନ୍ଦୁ କିପରି ଦେଖାଯାଏ? ମୁକ୍ତା ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ କର ପଲ୍ଲବେ ନିହାର, ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର, ମୁକ୍ତା ସଦୃଶ ଉପହାର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସତୀଙ୍କ ବାସବାରେ କୋଉଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ଯେଉଁଠିକି ସୀତା ବାସ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠାରେ ସୀତା ବାସସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ କି ନିର୍ବାସିତା ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନେଇ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ସେଇ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ସତୀ ସେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଉଷା ସମୟରେ, ସକାଳ ସମୟରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ହେ ସତୀ, କଳକଣ୍ଠ ମାନେ କୋଇଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କହିଛନ୍ତି, କୋଇଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସୀତାଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ, ରାତି ପାଇଲା, ରାତି ପାଇଲାଣି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ଉଷା ଦେବୀ ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ହାତରେ ଏସବୁ ଧରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଧରିଛନ୍ତି? ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର ବୋଲି ଏହି କବିତାର ପଂକ୍ତିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଂକ୍ତିକୁ ଯିବା। ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ମନେ। କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ମଧୁର ଭାଷେ ଆଶ୍ୱାସୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନେ। ଦେବା ପାଇଁ ନବ ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ। ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଅରୁଣ କଷାୟ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଟ ବସ୍ତ୍ର। ଅରୁଣ କଷାୟ ଅର୍ଥ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଟ ବସ୍ତ୍ର। କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ରୂପ। ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ମନେ। କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ମଧୁର ଭାଷେ, ଭାଷେ ମାନେ କହିବା, ମଧୁର ବୋଲେ ମିଠା ମିଠା କଥା। ଆଶ୍ୱାସୀ ଭାଷାରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି, ଦୁଃଖ ରୂପକ ରାଶି। ଉପଶମନେ ମାନେ ହରଣ କରି, ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଦେବା ପାଇଁ ନବଜୀବନ, ନୂଆ ଜୀବନ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଉଷାଙ୍କ ପରିଧାନ ମାନେ ଉଷାଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ, ସକାଳ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଯେପରି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ଯେପରି ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ, ଲାଲ ପାଟ ରଙ୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ, ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲା ଭଳି ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଛି ସତେ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗରୁ କୌଣସି ଜଣେ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ରାଶିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ସୀତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ରାଶି କ'ଣ? ନା ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ
ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ନିର୍ବାସିତା ସୀତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି ସେଇ ଦୁଃଖ ରୂପକ ରାଶିକୁ ମାନେ ସେଇ ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ସତେକି ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନର ସଞ୍ଚାର କରୁଛି। ଏହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସତେକି ହେ ମାତା ସୀତା ତମେ ନିଦରୁ ଉଠିଯାଅ। କଳକଣ୍ଠ ମାନେ କୋଇଲିକୁ କହିଛନ୍ତି, କୋଇଲି ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦୁଃଖ ରୂପକ ରାଶିକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଉଷାର ପରିଧାନ ମାନେ ଅରୁଣ ନାଲି ରଙ୍ଗର ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ସେ ସୀତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜଣେ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ରାଶିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନର ସଞ୍ଚାର କରୁଛି ବୋଲି ଏହି ପଂକ୍ତିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସତେକି କବିଙ୍କର ଏହି ପଂକ୍ତିଟି ବହୁତ ଜୀବନ୍ତ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ। ତୃତୀୟ ପଂକ୍ତିକୁ ଯିବା। ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଏ ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନେ ଥାଏ ଉଷା ନିର୍ଦେଶେ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ ଆରମ୍ଭିଲା ସ୍ତମ୍ଭ ପାଠ କଳିଙ୍ଗ ଅଇଲା ପାଟ ମାଗଧ ବେଶେ ଲଳିତ ମଧୁରେ କହିଲା ଉଠ ସତୀ ରାଜରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା। ଏଠାରେ ସୀତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ପବନ ମଧ୍ୟ ସୁଲୁସୁଲିଆ ବହି ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛି। ଭ୍ରମର ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଗୁଞ୍ଜରଣ କରି ବୀଣା ବଜାଉଛି। ଭ୍ରମରର ସ୍ୱର ଯେଉଁ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଶବ୍ଦକୁ ସେ ଗୁଞ୍ଜରଣ କରୁଛି ତାହା ବୀଣା ବଜାଇଲା ଭଳି ଶୁଭୁଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ଦୃଶ୍ୟ କିପରି ଥିଲା, ସୀତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ପ୍ରକୃତି କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ତାହାକୁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନିଚ୍ଛକ ଭାବେ। ପବନ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ସତେକି ଭ୍ରମର ମଧୁର ଗୁଞ୍ଜରଣ କରି ବୀଣା ବଜାଉଛି, ବୀଣା ବଜାଇଲା ଭଳି ଶୁଭୁଛି। କୁମ୍ଭାଟୁଆ ପକ୍ଷୀ ସ୍ତୁତି ପାଠ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସୀତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସକାଳ ସମୟର ପ୍ରକୃତିର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଏଠାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରତ। କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷାରତ? ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳିତ। ସମସ୍ତେ ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସତେକି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି କେତେବେଳେ ସତୀ ସୀତା ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିବେ। ଏହା ଥିଲା ଏହି କବିତାର ବା ଏହି ପଂକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଏକ ପଂକ୍ତିକୁ ଯିବା। ମୁନି ମୁଖ ବେଦ ସ୍ୱନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମ ବନ ଉଠିଲା ଭେଦି ଗଗନ ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦେଇ ତୃପତି ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କି ଗତି ବହିଲା କି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଝଙ୍କାର ବେଳୁ ବେଳ ବନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ଜହ୍ନେ ବଢ଼ି ଆସିଲା ବଳ। ଏଠାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆଶ୍ରମରୁ ମୁନି କୁମାରମାନଙ୍କର ବେଦ ପାଠର ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନିରେ ଗଗନ ପବନ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଏହା ସାରା ବନକୁ ଏକ ଅଲୌକିକ ପବିତ୍ରତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଯାହା ସ୍ୱୟଂ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବୀଣା ବାଦନ ପରି ମନେ ହେଉଛି। ମାନେ ମୁନି ମୁଖ ବେଦ ସ୍ୱନ। ମୁନି ମୁଖ ମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ମୁନି କୁମାର ଋଷି ପୁତ୍ର ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଓଙ୍କାର ସ୍ୱର
ଓଙ୍କାର ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିରେ ସାରା ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମ ବନ, ଯେଉଁ ଶ୍ୟାମଳ ଗଗନ ପବନ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କଲା। ସେଇ ଧ୍ୱନି ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିଲା। ଉଠିଲା ଭେଦି ଗଗନ ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର ସ୍ୱର ଶୁଭିଲାଣି। ବୈକୁଣ୍ଠ ଦେଇ ତୃପତି ସବୁଆଡ଼େ ସେଇ ସ୍ୱର ଉଠିଲାଣି। ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କି ଗତି, ବହିଲା କି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଝଙ୍କାର। ସରସ୍ୱତୀ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ସ୍ୱରରେ ବୀଣା ବାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ବେଳୁ ବେଳ ବନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ, ଯେଉଁ ବନଭୂମି, ଯେଉଁ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମଙ୍କର ସୀତା ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ଆସୁଛି। ବେଳୁ ବେଳ ବନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ଜନ୍ମେ ବଢ଼ି ଆସିଲା ବଳ। ଏହି ଓଙ୍କାର ନାଦରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକମ୍ପିତ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ଏହି ଶୋଭା ଆହୁରି ମନମୁଖର ହେଉଛି। ଯାହା ମୁନି ଋଷିଙ୍କର ଓଙ୍କାର ସ୍ୱରରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଏକ ପଂକ୍ତିକୁ ଯିବା। ଏକାଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀ, ଆସି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ପାଶେ ଗମ୍ଭୀରେ। ବୋଇଲେ ଉଠ ବୈଦେହୀ, ଉଷା ସୁକୁମାର ଦେହି, ଆସିଛି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତୋଷ ବିଧିରେ। ତମସା ରହିଛି ଅନାଇ, କୋଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ। ଏଠାରେ ଉଷା ସୁକୁମାରୀ ଦେହ ଧାରଣ କରି ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଉଷା କିଏ? ଉଷା ହେଉଛି ସକାଳ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ। ଉଷା ସୁକୁମାରୀ ଦେହ ଧାରଣ କରି ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ବୃଦ୍ଧା ତପସ୍ୱୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁକମ୍ପା। ବୃଦ୍ଧା ତାପସୀ ଅନୁକମ୍ପା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସହ କହିଲେ, ହେ ବୈଦେହୀ। ଏଠାରେ ବୈଦେହୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାତା ସୀତା। ବିଦେହର ରାଜନନ୍ଦିନୀ ମାନେ ବୈଦେହୀ ହେଉଛି ସୀତା। ବୈଦେହୀ, ଉଷା ତୁମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କର। ଯେଉଁ ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ତମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ବା ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ତେଣୁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଉଷା ସୁକୁମାରୀ ଦେହ ଧାରଣ କରି ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଅନୁକମ୍ପା ନାମକ ବୃଦ୍ଧା ତାପସ୍ୱୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି କବିତାର ପଞ୍ଚମ 5ଟି ପଂକ୍ତିକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ 5ମ ପଂକ୍ତିରୁ 10ମ ପଂକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ।